जय श्री स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामिनारायण विद्यापीठ रापर वागड़ कच्छ वती अखियाणी रवजी हूँ आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजनो आपणो विषय है वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन अने पाठ नंबर 7 अंकुश एटले के कंट्रोलिंग। तो जे कोई पर धंधाकीय एकम होय तो एनो मुख्य हेतु कोई पर ध्येय छे एने सिद्ध करवा माटे थतो होय छे। कोई पर धंधाकीय एकम छे एनी स्थापना सेना माटे थती होय तो कोई पण एना जे निश्चित करेला ध्येय छे तो ई सिद्ध करवा माटे थता होय छे। अने आ बधा जे ध्येय छे एने सिद्ध करवा माटे अलग अलग प्रकारनी योजनाओ घडवामां आवे छे, अलग अलग प्रकारना आयोजन करवामां आवे छे अने ए आयोजनोने पार पाडवा माटे व्यवस्था तंत्रनी रचना करवामां आवे छे। એટલે કે વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા એનો અમલ થાય છે। અને ગમે એટલું આપણે ચોકસાઈપૂર્વક આયોજન છે કરેલું હોય અને આદર્શ વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરેલી હોય છતાં પણ એની અંદર કેટલીક ભૂલો રહી જતી હોય છે, કેટલાક વિચલનો છે એમાં થતા હોય છે, કેટલીક ત્રુટીઓ છે એ રહી જતી હોય અને કેટલીક મુશ્કેલીઓ છે એ પડતી હોય છે। તો આ બધી જે મુશ્કેલીઓ છે, આપણી જે ભૂલો છે એને શોધી કાઢવામાં આવે અથવા એને શોધવા માટેનું કાર્ય છે અને એ ભૂલો છે એ પાછી રિપીટ ના થાય બીજી વખત। તો એ બાબતોનું ધ્યાન રાખવા માટે અંકુશ છે એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। तो आ एनी बेजिक जे प्रस्तावना कही शकाय कि 5 गुणनी अंदर तमने अंकुश विशेनी लाक्षणिकताओ पूछे, एनुं महत्व पूछवामां आव्युं होय तो 5 गुणनी अंदर शरूआतमां प्रस्तावना लखी खूब ज जरूरी होय छे। त्यारबाद एनो आपणे अर्थ जोईए तो कयो कार्य करवानो छे अथवा एकममां कया कार्यो थई रह्या छे ए नक्की करवुं अने थई रहेला कार्योनुं मूल्यांकन करवुं अने जरूर लागे तो एमां सुधारालक्षी पगलां लेवा के कया कया कार्यों थई रह्या छे ए जोवुं। पहेला कया कया कार्यों छे ए जोवुं अने एनी अंदर कया कया कार्योनी अंदर आपणे जेवुं लागे कि जेनी अंदर आपणे सुधारा करवा जेवुं छे अथवा एनुं मूल्यांकन करीने आपणे एनी अंदर जे सुधारा वधारा लागता होय ए करी शकीए तो ए छे अंकुश। अने अलग अलग जे संचालन शास्त्री छे तो एमणे आपेली अलग अलग व्याख्याओ छे। एमां सौ प्रथम आपणे हेनरी फेवलनी व्याख्या जोईए तो धंधाकीय एकम होय एमां योजना अथवा अंकुश एटले शुं तो योजना मुजब, सूचना मुजब अने स्थापित जे सिद्धांतो छे ए मुजब कार्य थाय छे के नहीं ए जोवानुं कार्य अथवा एनी जे नबळाईओ छे ए शोधी अने जेथी करी अने एने आपणे सुधारी सकीए अने फरीथी ए कार्य छे ए न थाय अथवा जे आपणी नबळाईओ छे ए रिपीट न थाय एने अटकावी शकाय एना माटेनुं कार्य एटले अंकुश। तो आ हेनरी फेवलनी छे अने बुकनी अंदर थोड़ी विस्तारथी आपेली छे परंतु आपणे टूंकमां याद राखवी होय तो योजना मुजब, सूचना मुजब अने सिद्धांतो मुजब कार्य थाय अने एना आधारे आपणे एनी जे नबळाईओ शोधी शकीए अने ए नबळाईओ पाછી फरीथी भूलो छे पाછી न थाय तो ए जोवानुं कार्य एटले अंकुश जे हेनरी फेवल द्वारा आपवामां आवेली व्याख्या छे। त्यारबाद पीटर एफ ड्रकरे आपेली एटले अंकुश एटले प्रयत्न अने परिणाम, साधन अने उद्देश्य एमनी वच्चे जे समतुला साधवानुं कार्य छे तो एने अंकुश द्वारा ओळखवामां आवेल छे पीटर एफ ड्रकर द्वारा के प्रयत्न अने परिणाम, साधन अने उद्देश्य। तो बे बाबतो याद राखવાની प्रयत्न अने परिणाम, साधन अने उद्देश्य अने आ बेनी वच्चे समतुला जळवाय के आपणो जे प्रयत्न छे अथवा आपणे जे सिद्ध करवाना ध्येयो छे एना अनुसार आपणे परिणाम मळे छे के नहीं अथवा परिणाम नथी मळतो तो वच्चे आवता जे विचलनो छे, जे आवता अवरोधो छे तो एने दूर करवामां आवे अने आपणा धारेला परिणाम छे ए मेळवी शकाय ए रीतना एनी वच्चे समतुला साधवानुं कार्य एटले अंकुश। ए ज रीते साधन अने उद्देश्य आपणी पासे जे उत्पादनना साधनो छे, जे उद्देश्य सिद्ध करवा माटे आपणे नक्की करेला छे, जे साधनो छे एनो व्यवस्थित रीतना उपयोग थाय छे के नहीं ए जोवानुं कार्य अने एमनी वच्चे संतुलन साधवानुं कार्य एटले अंकुश। त्यारबाद एनी કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ છે કે આયોજન સાથે સંબંધ ધરાવે છે। આયોજન સાથે એને સંબંધ છે કે જે પણ કાર્ય કરવામાં આવે અથવા કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ હોય તો શરૂઆતની અંદર એનો આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે અને એ કાર્ય છે એ જે રીતના કયા કયા કાર્યો કરવાના છે એની અંદર કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય છે અને એ જે નક્કી કરેલા આપણા ધારા ધોરણો છે એ મુજબ કાર્ય થાય છે કે નહીં એ જોવાનું હોય છે। તો આયોજન સાથે સંબંધ ધરાવે છે। આપણે નક્કી કરી લીધેલા કાર્યો છે એ કાર્યો છે આપણા જે સ્થાપિત ધોરણો પહેલેથી નક્કી કરેલા છે કે આ ધારા ધોરણ મુજબ અથવા આ જે લક્ષ્યાંકો રાખેલા છે એ મુજબ થાય
તો એ થાય છે કે નહીં એ જોવાનું કાર્ય છે એ અંકુશ કરે છે. એટલા માટે આપણે જે પહેલેથી આયોજન કરેલું છે અને આયોજન પ્રમાણે થાય છે કે નહીં એ જોવાનું કાર્ય અંકુશ કરે છે, અને એની અંદર જે વિચલનો આવે છે એ શોધી અને એને દૂર કરવાનું કાર્ય છે એ અંકુશ દ્વારા થાય છે. એટલા માટે એ આયોજન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પછી દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય, તો આ બે જે પોઈન્ટ છે, દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય અને સતત પ્રક્રિયા. તો જ્યારે તમે લાક્ષણિકતાઓ લખતા હોય એ પછી દોરવણીની હોય કે અંકુશની હોય, તો ઘણા બધા મુદ્દાની અંદર આપણે જોયો કે જે આયોજનના બધા તત્વો છે તો દરેકની અંદર આ લગભગ કોમન પોઈન્ટ છે. એટલે આ તો દરેક તમારા લાક્ષણિકતાઓની અંદર યાદ રાખી જ લેવા કે દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય છે કે કોઈ પણ સપાટી હોય, કોઈ પણ વિભાગ હોય કે કોઈ પણ ખાતા પૂરતું મર્યાદિત નથી. અંકુશનું કાર્ય છે સંચાલનની જે આપણે શરૂઆતની અંદર 3 સપાટી જોઈ હતી, તો એ દરેક જગ્યાએ અંકુશની જરૂરિયાત છે પડતી હોય છે. જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, પોતાના હોદ્દેદારો છે, એ એમના જે નીચે કાર્ય કરતા કર્મચારીઓ છે અથવા તાબેદારો છે, તો એના ઉપર અંકુશ રાખતા હોય છે. એટલા માટે દરેક સપાટી થતું કાર્ય છે. ત્યારબાદ સતત પ્રક્રિયા છે કે અંકુશનું કાર્ય છે કોઈ પણ આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ, આયોજન કર્યું હોય અને એના ઉપર એક વખત અંકુશ રાખી દેવાથી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે જે આપણે આયોજન કરેલું છે એ મુજબ થતી નથી. તો એ સતત ચાલુ રાખવું પડતું હોય છે. અંકુશ છે એના ઉપર દેખરેખ રાખવી પડતી હોય છે. અને આપણે જે ધારાધોરણો નક્કી કર્યા છે, પહેલેથી અગાઉથી આપણા જે ધોરણો નક્કી કરેલા છે એ મુજબ જ થાય છે કે નહીં એ જોવાનું કાર્ય છે અંકુશ કરે છે. ત્યારબાદ સંચાલનનું છેવટનું કાર્ય કે જ્યારે આપણે સંચાલન કરતા હોઈએ તો સૌપ્રથમ કયા કાર્યો કરવાના છે અથવા કેવી રીતે કરવાના છે, કોણ કયું કાર્ય કરશે, એ બધું આપણે આયોજન દ્વારા નક્કી કરીએ છીએ. અને ત્યારબાદ વ્યવસ્થાતંત્ર દ્વારા એનો અમલ કરીએ છીએ. અને જે વ્યવસ્થાતંત્ર કર્મચારી વ્યવસ્થાતંત્ર છે તો એના દ્વારા એને દોરવણી આપવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ જે સંચાલનની અંદર અંકુશનું કાર્ય છે એ શરૂઆત થાય છે. એટલે કે એ જે સંચાલન કરવામાં આવે તો એની અંદર આગળના જેટલા પણ કાર્યો છે એના ઉપર દેખરેખ રાખવાની હોય, દોરવણી આપવાની હોય, વ્યવસ્થાતંત્રની રચના કરવાની હોય, આયોજન કરવાનું હોય, તો આ બધા કાર્યો થઈ જાય. ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે કરવામાં આવતું કાર્ય હોય તો એ છે અંકુશ અથવા દરેક પ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ રાખવો. એટલે સંચાલનનો જ્યારે કાર્ય શરૂ થાય ત્યારે એની સાથે અંકુશ છે એ જળવાયેલો હોય છે, પરંતુ એ છેવટે એટલે કે છેલ્લે થતું કાર્ય છે. પછી ભવિષ્ય સાથે સંબંધ. અંકુશને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે કે ભવિષ્યની અંદર જે રીતના આપણે આયોજન કરશું તો એની અંદર અંકુશ પણ ભવિષ્યના જે બનાવો બનશે અથવા ભવિષ્યની અંદર જે પણ ફેરફારો થશે એના અનુરૂપ આપણે જે અંકુશ છે તો એની અંદર ફેરફારો કરી શકશું. અથવા ભૂતકાળની અંદર જે ભૂલો થયેલી છે તો એને આપણે અંકુશ દ્વારા સુધારી નહીં શકીએ, પરંતુ જે ભૂતકાળની અંદર ભૂલો છે તો એનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે, ભૂલો છે એને શોધવામાં આવે અને એ ભૂલો છે એ ભવિષ્યની અંદર ન થાય એ રીતના આપણે ભવિષ્યના પગલાં અંકુશ દ્વારા આપણે લઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે ભવિષ્ય સાથે એ સંબંધ ધરાવે છે એમ કહેવાય. પછી રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ એટલે કે એની અંદર રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ રહેલી છે કે જે રીતના છે કે સામાન્ય અર્થમાં અંકુશ છે તો એને એમ માનવામાં આવે છે જે કર્મચારીઓ છે તો એની કાર્યની જે સ્વતંત્રતા છે તો એના ઉપર તરાપ મારે છે, અથવા કર્મચારીને પોતાનું કાર્ય સ્વતંત્રતાથી કરવા દેવામાં આવતું નથી. એના ઉપર સતત અંકુશ રાખવામાં આવે તો એ સ્વતંત્રતાથી પોતાનું કાર્ય છે એ કરી શકતા નથી. પરંતુ આજે આપણી એક માન્યતા છે એ ભૂલ ભરેલી છે એમ કહી શકાય, કારણ કે એ અંકુશ છે એ નકારાત્મક નથી, અને આપણે હકારાત્મક રીતે અથવા વિધેયાત્મક રીતે સોચીએ એને તો એ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ છે કે જે કર્મચારીઓ કાર્ય કરે છે તો એની અંદર ભૂલો થતી હોય, બગાડ થતો હોય, ખોટું નુકસાન થતું હોય તો એને આપણે અટકાવી શકીએ અને ફરી વખત રિપીટ ન કરે એ ભૂલો, એટલા માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ છે. એટલે એ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ છે. ત્યારબાદ આંતરિક ક્રિયા. આંતરિક એટલે અંદર થતી હોય એવી ક્રિયા. આંતરિક એટલે ધંધાકીય કોઈ પણ એકમ હોય તો ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિ હોય, ખરીદીની પ્રવૃત્તિ હોય, વેચાણની પ્રવૃત્તિ હોય કે ધંધાની અંદર કોઈ પણ પ્રક્રિયા થતી હોય તો એની અંદર આપણે અંકુશ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જે બહાર થતી પ્રવૃત્તિ છે, ધંધાકીય એકમ છે તો એની અંદર ઘણી બધી બાહ્ય પરિબળો છે એને અસર કરતા હોય છે, પરંતુ આપણે એના ઉપર અંકુશ રાખી શકતા નથી. જેમ કે તેજી મંદી આવે અથવા સરકારની નીતિ બદલાય, જે લોકો છે તો એના મનોવલણો બદલાય, આપણું જે પણ ઉત્પાદન કરીએ એ વસ્તુ કદાચ લોકો ખરીદવા ના ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવે તો આપણે એની એ બાબત છે તો એના ઉપર અંકુશ રાખી શકતા નથી.
પરંતુ અંદર જે રહેલી પ્રવૃત્તિ છે, ધંધાકીય એકમની અંદર જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, ઉત્પાદન હોય કે વેચાણ હોય કે કર્મચારી વ્યવસ્થા હોય, તો અંદર થતી દરેક પ્રવૃત્તિ ઉપર આપણે અંકુશ છે રાખી શકીએ છીએ. એટલા માટે આંતરિક ક્રિયા છે. ત્યારબાદ ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે કે આયોજન છે એની સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે, અને એક બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે કે આયોજન છે એના અંદાજો છે એ ભવિષ્યની અંદર બદલાય, સમય સંજોગો અને પરિસ્થિતિ અનુસાર એમાં ફેરફાર થતો રહે, તો આપણી જે અંકુશની પ્રવૃત્તિ છે તો એમાં પણ ઝડપથી ફેરફાર થતા હોય છે. એટલા માટે ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદ વ્યક્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ કે કોઈ પણ અંકુશ છે તો અંકુશ વ્યક્તિઓ માટે હોય છે અને વ્યક્તિઓ દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ હોય છે. ધંધાકીય એકમ છે તો એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલો થતી હોય, કોઈ પણ મુશ્કેલીઓ સર્જાતી હોય, કોઈ બગાડ થતો હોય, કોઈ ત્રુટીઓ રહી જતી હોય, તો આ દરેક પ્રવૃત્તિ છે, દરેક ભૂલો છે એ વ્યક્તિઓ દ્વારા થતી હોય છે અને એને સુધારવાનો પ્રયત્ન પણ વ્યક્તિઓ દ્વારા થતી હોય છે. ટૂંકમાં આ જે પણ અંકુશની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, અંકુશની પ્રક્રિયા જે થાય છે તો એના કેન્દ્ર સ્થાને વ્યક્તિ હોય છે, એટલા માટે વ્યક્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે એમ કહી શકાય. ત્યારબાદ અંકુશ વૈદિક કે અવૈદિક પણ હોઈ શકે છે. વૈદિક અને અવૈદિક તો આગળ આપણે ભણી ગયા. એટલે વૈદિક એટલે જે ધંધાકીય એકમ હોય એના નીતિ નિયમો, કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ છે તો એના જે નીતિ નિયમો છે, કાયદો છે, એનું જે સ્ટ્રક્ચર રચાયેલું છે એને અનુસાર આપણે કાર્ય કરવાનું હોય તો એ વૈદિક છે. એટલે શરૂઆતમાં જ્યારે પણ વ્યવસ્થાતંત્રની રચના કરીએ, વેચાણની પ્રવૃત્તિ થતી હોય કે ધંધાકીય એકમની અંદર કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો અંકુશ છે એ વૈદિક સ્વરૂપે એને સ્થાપવામાં આવે છે, અથવા અંકુશની પ્રક્રિયા છે વૈદિક સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે. પરંતુ સમય જતાં એમાં અવૈદિકનો તત્વ આપણને જોવા મળે છે કે લોકો સાથે એના ઉપરી અધિકારીઓ છે તો એની સાથે સંબંધ જોડાતા હોય છે અને એના કારણે પોતે એમાં જે અંકુશ છે એ રાખી શકતા હોય છે. એટલે લાંબા સમયગાળે અવૈદિકનો તત્વ છે એ આપણને એની અંદર જોવા મળે છે. એટલે અંકુશ વૈદિક પણ હોઈ શકે અને અવૈદિક પણ હોઈ શકે. તો આ એની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ હતી અથવા લક્ષણો હતા. ત્યારબાદ આપણે એનું મહત્વ જોઈએ તો ધ્યેય સિદ્ધિમાં મદદરૂપ થાય છે કે જે ધંધાકીય એકમ છે એના લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા છે, ધ્યેય જે આપણે પહેલેથી નક્કી કરેલા છે, તો એ ધ્યેય અનુસાર કાર્ય થાય છે કે નહીં અથવા નથી થતો, તો એની અંદર જેટલા પણ વિચલનો આવે છે, અવરોધો આવે છે, તો એને દૂર કરી અને ધ્યેયની જે પ્રક્રિયા છે, આપણો જે ધ્યેય હાંસલ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે તો એની અંદર આપણે એને સરળ બનાવી શકીએ છીએ અથવા અવરોધો દૂર કરી અને ધ્યેયની પ્રક્રિયા છે એ સરળ કરી શકીએ. એટલે ધ્યેય સિદ્ધિની અંદર એ મદદરૂપ થાય છે. ત્યારબાદ પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ રાખે છે કે જે કર્મચારીઓ કાર્ય કરતા હોય એના દ્વારા જે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો અંકુશ દ્વારા એના ઉપર પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ રાખવામાં આવે છે. એ પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ હોઈ શકે, જેમ કે ઉત્પાદન છે, વેચાણ છે, કર્મચારી વ્યવસ્થા હોય, નાણાકીય પ્રવૃત્તિ હોય, ગુણવત્તાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય, તો એનો વિસ્તાર છે એ વધી ન જાય, આવી પ્રવૃત્તિઓ છે એ જેટલી જરૂરિયાત હોય અથવા લક્ષ્યાંક નક્કી કરેલો છે પૂરા સમયની અંદર થાય, તો એ દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય છે એ અંકુશ કરે છે. ત્યારબાદ આયોજનને અસરકારક બનાવે છે કે જે આયોજન કરેલો છે, આપણા ધારાધોરણો નક્કી કરેલા છે, પહેલેથી જે આપણે એક નીતિ નક્કી કરેલી છે, તો એ અનુસાર આયોજન કાર્ય થાય છે કે નહીં એ જોવાનું કાર્ય અંકુશ દ્વારા થાય છે. એટલે આયોજન છે એને અસરકારક બનાવે છે. ત્યારબાદ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન સાધે છે કે અંકુશ છે તો દરેક પ્રવૃત્તિઓને જોડવાનું કાર્ય કરે છે, એકબીજા સાથે જોડી અને એનું સંકલન સાધી અને એનું કાર્ય કરવામાં આવે છે. એટલા માટે પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન સાધવાનું કાર્ય કરે છે. પછી કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ છે તો એની અંદર કાર્યની સોંપણી થયેલી હોય અને એ કાર્ય જે રીતની યોજના છે, યોજના મુજબ થાય છે કે નહીં, તો એ જોવાનું કાર્ય અથવા એના ઉપર દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય, એના ઉપર બિનજરૂરી બગાડ થતો હોય, નુકસાન થતું હોય તો એ દૂર કરી અને એને સુધારવામાં આવે છે. એટલે કે કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિચલનો દૂર કરે છે કે જે વિચલનો છે એને શોધવામાં આવે છે અને વિચલનો છે તો વિચલનો પ્રવેશવાના અથવા અવરોધો ઊભા થવાના મુખ્ય કારણો કયા છે એ શોધી અને એ વિચલનોને દૂર કરે છે. એટલા માટે વિચલનો દૂર કરતું કાર્ય તો એ પણ અંકુશ છે. ત્યારબાદ સત્તા સોંપણી માટે ખૂબ જ
જરૂરી હોય છે કે જે ઉપરી અધિકારી હોય એની નીચે કાર્ય કરતા જે કર્મચારી હોય અથવા કોઈ પણ હોદ્દેદાર હોય તો એની નીચે કાર્ય કરતા જે એના તાબેદાર જે હોય તો એને સત્તા સોંપણી કરી શકે છે, એને જે કાર્ય છે એને સોંપી શકે છે કે જે કાર્ય કરે છે તો એને નુકસાન થાય અથવા જે કાર્ય સોંપવામાં આવ્યો છે તો એના માટે જવાબદાર એનો ઉપરી અધિકારી રહે છે. કારણ કે જ્યારે ઉપરી અધિકારી એને નીચે કાર્ય કરતા કર્મચારી હોય તો એના ઉત્તરદાયિત્વ છે તો એની સોંપણી નથી કરી શકતા, પરંતુ સત્તા અને એની ફરજો છે તો એની સોંપણી કરી શકે છે. એટલા માટે સત્તા સોંપણી માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારબાદ ભૂલોની શોધ પણ એના દ્વારા થતી હોય, સતત દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય છે. જે રીતના યોજના ઘડી છે તો એ અનુસાર કાર્ય થાય તો એ જોવાનું કાર્ય અંકુશ દ્વારા થાય છે, એટલે ભૂલોની શોધ એના દ્વારા થતી હોય છે. ત્યારબાદ લાંબા ગાળાનું આયોજન, કે જે રીતના આપણે ભૂતકાળની અંદર આયોજન કરેલું હોય તો એ અનુસાર કાર્ય થાય એ જોવાનું કાર્ય એ અંકુશ દ્વારા થાય છે. અને એ જે રીતના સફળતા મળે અથવા આપણે જે રીતના એનું અવલોકન કરીએ, જે એની અંદર ખામીઓ રહેલી હોય દૂર કરીએ અને ત્યારબાદ આપણે લાંબા ગાળાનું આયોજન કરવું હોય તો એના વિશે ભૂતકાળની અંદર જે પ્રવૃત્તિ થઈ હતી તો એના આધારે લાંબા ગાળાનું આયોજન કરવાનું પણ આપણે વિચારી શકીએ છીએ. એટલા માટે લાંબા ગાળાનું આયોજન કરવામાં અંકુશ છે ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારબાદ દોરવણીમાં મદદરૂપ થાય છે, કે દોરવણી આપવી હોય, લોકો ઉપર દેખરેખ રાખવી હોય તો એ દોરવણી આપવામાં પણ અંકુશનું કાર્ય ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ત્યારબાદ કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર છે, કે લોકોની વ્યક્તિઓની જે કર્મચારીઓ કાર્ય કરે છે તો એને માપવા માટેનું એક મહત્વનું કાર્ય છે. અંકુશ રાખવા માટે સતત એના ઉપર દેખરેખ રાખવી પડે છે. બિનજરૂરી બગાડ થતો હોય તો એને અટકાવવાનું કાર્ય છે એ અંકુશ દ્વારા થતું હોય છે, અને એ દૂર કરી અને જે વ્યક્તિઓ છે કર્મચારીઓ છે તો એની કાર્યક્ષમતાની અંદર વધારો કરી શકે છે અને એને માપી શકે છે. એટલા માટે કાર્યક્ષમતાનું એને બેરોમીટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં આપણે જે અંકુશ છે તો એનું મહત્વ, એને જે કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ હતી, અર્થ અને અલગ અલગ જે વ્યાખ્યાઓ છે એના વિશે ચર્ચા કરી. આગળનો પોઈન્ટ છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોશું. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.